Let's pray. Loving Heavenly Father, Lord, we praise you for who you are, Father God. We praise you for your almighty, all-knowing, timeless being, Father. We thank you, Lord, and we praise you, Father, for sending us your Son. And today, Father, especially we thank you for talking to us, communicating with us, Father. You have passed on this knowledge to us and wisdom to us, Father God, and we thank you for it. You don't have to. Lord, we are so privileged, Father, just to know you, Father. Lord, help us, Father, to know you better and better. May our hearts melt, Father, in front of you, out of love and out of fear. Help us, Father, to revere you, hold you in awe. Remember that you are a holy, holy God, and yet you have loved us. Lord, may our knees bow down, our hearts be humbled, our will be crushed, Father, for your sake and for your glory. Take this time, Father, to bless us. In Jesus' awesome name I ask. Amen. Right, so we are today going to talk about Isaac, which we நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்ததில்ல. So we were already finished Abraham, அவருக்கு சன் லேட்டா பிறக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்தோம். So இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா focus is on Genesis chapter 22. எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா verse படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. Okay, very deep because it's got loads and loads of meaning built inside. So after a very long wait, they got a baby boy. Abraham was 100 and she was 90 when they got the baby Isaac parakumodu, and Ishmael son Ishmael was, Hagar son Ishmael was 14 years old when Isaac was born. Okay, ஐசக் பேருக்கு மீனிங் வந்து லாஃப்டர். அண்ட் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நியூஸ் கிடைக்கும் போது ஏப்ரஹாம் சிரிச்சிருப்பாரு, அந்த நியூஸ் கேட்டு சாரா சிரிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வென் பார்ட்டிலாம் வைக்கும் போது திரும்ப they'll all laugh. So if you're interested, let's read Genesis 17. அது அவங்க அப்பா, நம்ம லாஸ்ட் டைம் அது வாசிச்சிருக்கோம், பட் ஜஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, வாசிச்சிடலாம். Genesis chapter 17, 15 to 19. அப்பொழுது ஆபிரகாம் முகங்குப்புற விழுந்து நகைத்து. 100 ஃபுல்லா வாசிக்கவா? இல்ல, இது போதும். Let us focus on the main part. So next chapterல சாரா சிரிக்கிற மாதிரி வரும். Genesis chapter 1ல ஐசக் little bit of a big boy ஆன உடனே ஒரு பார்ட்டி வைப்பாங்க. அந்த பார்ட்டில எல்லாருக்கும் they'll share happiness and they will be laughing. So அந்த மாதிரி அவருடைய பேரும் laughter. So when he was a little boy, அந்த பார்ட்டில தான் they'll have again a laughter. இஸ்மாயில் கொஞ்சம் நாட்டியா, பிக் பிரதர் மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க. So okay, so they get upset. So Sarah is not very happy with the behavior, and she'll say they need not be in the house, வீட்ல இருக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி they'll decide to send them back, probably to Egypt or wherever they have to go. And God will also accept that. God will say, don't worry, நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன், now you focus on Isaac, because Isaac is the focus son. எதுக்கு focus for the Messiah to be born. Okay, so இல்ல, அது ஏன் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். மெசையா உடைய genealogy லைன்ல இருக்கிறவங்கள பைபிள் will focus. Okay, does not mean the rest of the people are bad people. எல்லாருமே bad தான், including the genealogy line of Messiah.
அவங்களும் sinners தான். Only Jesus was sinless. Okay, so இந்த ஹைலைட் the spotlight போட்ட மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்றது ஃபார் மெசியானிக் ஜீனியாலஜி. அந்த லைன்ல உள்ள பீப்புள் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ், மற்றவங்க they are just out of the scene. ஸோ இந்த டைம்ல இந்தியாவில் யாரும் இருந்தாங்களா? ப்ராபப்ளி எஸ். இல்ல யூரோப்ல வேற யாரும் பீப்புள் இருந்தாங்களா? எஸ். நோவோட மற்ற சந்ததி பீப்புள்லாம் வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்திருப்பாங்கல்ல, அவங்க ஃபோக்கஸ்ல இல்லை, அவ்வளவுதான். ஸோ இஸ்மாயில் ஆல்சோ இஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் இன் த ஜீனியாலஜி. ஓகே, anybody who accepts Jesus becomes the church and becomes the bride of Jesus. Okay, so on the point let's not in the country in the மக்கள்னு ஒதுக்குறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. we should not be judging people. Okay, அதனால I just wanted to highlight that. Okay, main focus, as I said, and the covenant is only through Isaac. Messianic covenant Isaac வழியா வருது. So Holy Spirit is recording their life stories. Okay, so the covenant clearly God tells, like Genesis 17:21. இது வாசிடலாம். வருகிற வருஷத்தில் குறித்த காலத்திலே சாரால் உனக்கு பெறப்போகிற ஈசாக்கோடே நான் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் என்றார். See, very very clear. The covenant-க்கு இந்த son ஸ்பெஷலா நான் தரேன், மிராக்குலஸா, ஸ்பெஷலா, சூப்பர் ஸ்பெஷலா. அந்த son வழியா மெசியா வெல்கம். ஓகே, திரும்ப 21லயும் சொல்லியிருக்காரு. 21:12. அப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி, அந்த பிள்ளையையும் உன் அடிமை பெண்ணையும் குறித்து சொல்லப்பட்டது உனக்கு துக்கமாய் இருக்க வேண்டாம், ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும், ஆதலால் சாரால் உனக்கு சொல்வதையெல்லாம் கேள். ஆமா, so he tells, I'll take care of them, you don't worry about them, focus on the messianic line. So on the point. Okay, so that is very clearly done. So even now children are like very special for parents இல்ல, பட் முந்தி காலத்துல ரொம்ப 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 it mattered a lot to them. Okay, அதுதான் சந்ததி. they believe their வயசான காலத்துல they'll take care. Ladies especially, அவங்களுக்கு if they don't have the male member in the family, அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய disaster. யார் கிட்டையாவது they have to be under somebody's security. அதனால they expect a son to take care. சந்ததி இருந்தா God is faithful என்ற ஒரு feeling. So all of this would have been combined. So ஒரு சன் கிடைச்சிருக்கு, அதுவும் இவ்வளோ ப்ராமிஸ்க்கு அப்புறம், இத்தனை வருஷம் வெயிட்க்கு அப்புறம், இருந்த 13 வருஷமா வளர்ந்த சன்னும் போயாச்சு. அப்போ இந்த பர்டிகுலர் சன் மேல யூ கேன் இமேஜின் எவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க, எவ்வளோ அவங்களுடைய that would have been their life மாதிரி வச்சிருந்திருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த சன்னை தான் now God will ask. Okay, so now keep Genesis 22 in front of you in Bible. We will read verse by verse. Okay, so first verse please. இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். Okay, so first point வந்து sorry, காமா continue. எப்படி எனில் அவர் அவனை நோக்கி ஆபிரகாமே என்றார், அவன் இதோ அடியேன் என்றான். So God himself is now talking to Abraham. இவ்வளவு தடவை நிறைய தடவை பேசியிருக்காரு ஏப்ரஹாம்கிட்ட. he'll tell about சந்ததி வர போறது விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு. ஸ்டார் மாதிரி ஆக்குறேன், சீஷோர்ல இருக்க மண்ணு மாதிரி, all that he has sand மாதிரி, sorry, all that he has told. So the same God himself is now calling him. Okay, so கூப்பிட்டு he is going to do a important plan, right? So in the testing, நம்ம முன்னால ஒரு தடவை படிச்சிருக்கோம், but I'll repeat again. God tests and Satan tempts ன்னு படிச்சோம்ல. So ஒரு டெஸ்ட் உடைய விளைவு is useful. அது ஒரு என்ன விளைவா இருந்தாலும் அது ஒரு யூஸ்ஃபுல் லெசன் டு லேர்ன்.
அந்த பார்ட்டி கேன் பிகம் பெட்டர். அந்த டெஸ்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓ இதுவா பாசிட்டிவ்னா சந்தோஷமா அடுத்த இதுக்கு போவாங்க. இல்லாட்டி நெகட்டிவ்னா ஓகே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும் பசங்கனாக்க ஓகே தே ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் லிட்டில் மோர் ஆன் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். அந்த மாதிரி லைக் டெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தான் கொண்டு வரும். பட் டெம்டேஷன்ல வந்து எடறி விழுந்தா இட்ஸ் ruin, it's very bad. So in the temptation and testing or a difference we should know. God is not tempting. Tempting is only Satan does something. Okay, so how he tempts, so how tempts is Eve எப்படி டெம்ப்ட் பண்ண மாதிரியே தான் ஜீசஸையும் டெம்ப்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அந்த வசனம் வாசிச்சிடலாமா? 1 John 2:15-17. 1 John 2, second chapter, 15 and 17. உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போம், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைப்பான். இதுல ஜான் வந்து எப்படிலாம் மனுஷன் டெம்ப்ட் ஆக முடியும்னு ஒரு 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காருல்ல. லஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிளஷ், லஸ்ட் ஆஃப் த ஐஸ் அண்ட் ப்ரைட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ அதே 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் ஈவ்ல இருந்து ஜீசஸ் வரைக்கும் வெரி கிளியர்லி அதே தான், சேம் திங் வில் பி தேர். இல்ல அண்ட் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலும் இஃப் சரியா தப்பா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு டவுட் நமக்கு தோணுச்சுன்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் quite well. இந்த 3 பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒன்ல ஃபிட் ஆகுதுன்னா then probably it's a temptation. It is not like God's plan. Okay, it is coming from the world. It is not coming from God அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். So it's a good measuring stick or scale மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம. Okay, so this is temptation. Testing will be done by God to improve faith. எப்படி silver or gold தீல போட்டு பதம் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு they have to go through that fire ல, and that is a test. So that is for purification. So that purifying fire is definitely required, and that it is written in the Bible that you consider it as joy. Let's be happy. அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் கிடைச்சுன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும். So that's it. அந்த அளவுக்கு Christian is supposed to wait for a test. Okay, so James 1:12-16 வாசிங்களேன். James 1 12-16. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்சையானது கர்ப்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும். பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும். ஆமா, so temptation is coming from our own choices. இல்ல நம்மளுடைய சொந்த சாய்ஸ்னால. டெஸ்ட் அப்படி கிடையாது. So this is we should understand. So இந்த இது வந்து it is not a negative thing. What God is doing Abraham கிட்ட பண்றது is a test, not a temptation. We should remember. So temptation will bring ruin, but a test will give us a crown. Okay, so அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so now this is a test. God is giving for a test. Giving a test. Okay, sure. Verse 2. அப்பொழுது அவர், உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை
நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார். ஓகே, சோ if you note, இப்போ கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா your only son. ஏப்ரஹாம்க்கு ஒன்லி சன்னா? அவருக்கு ஒரு இஸ்மாயில்னு ஒரு சன் இருந்தாருன்னு நினைச்சோம்ல. பட் கடவுள் கண்ல இட் இஸ் ஒன்லி சன். நான் ப்ராமிஸ் பண்ண சன் இதுதான். அது ஏப்ரஹாமா தப்பா பண்ணி டிசைட் பண்ண சன், ரைட்? ஸோ டேக் நவ் யுவர் சன், யுவர் ஒன்லி சன். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ அந்த ஒன்லி சன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். லவ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் லவ்ன்ற வார்த்தை பைபிள்ல வருது. ஓகே, ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து பார்க்கும்போது இங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பைபிள்ல லவ் வரும். ஸோ அதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். எந்த 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 சிச்சுவேஷன்ல லவ் மென்ஷன் பண்ணிருக்குன்னா ஒரு அப்பாவும் சன்னுக்கும் இருக்கிற அன்பை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபாதர் காட் அண்ட் ஜீசஸ். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த இடத்துக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் மோர் பாயிண்ட் டு லேர்ன். இந்த go to the land of Moriah ன்னு இருக்குல்ல, அந்த இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது பைபிள்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு we will talk about it. So எங்க கடவுள் போக சொல்றாரு? So God பாயிண்ட் பண்ற இடத்துக்கு போக சொல்றாரு. ஒரு ஸ்பெஷல் இடமும் சொல்லி go there ன்னு வேற சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, so he's pinpointing the place. Go to the land of Moriah, and so note that point, and there you give a burnt offering. So this is not a killing. Enga burnt offering use பண்ணுவாங்க is only when it is for God to worship him. So this is not a sacrifice as in give death. No, this is God is telling, come there, give a burnt offering and worship me. So this is what he is telling. Okay, so அவர் காட்டுற இடத்துல ஸ்பாட்ல go and do this அப்படின்னு God is telling. Okay, verse 3. ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி தன் வேலைக்காரரில் 2 பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகன பலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டான். ஓகே, ஸோ சாதாரணம் அப்பாவா இருந்தாக்கா, லார்ட் இஸ் தேர் நோ அதர் பிளான், இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணலாமே, நான் இவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வரட்டா, அந்த மாதிரிலாம் கேட்டு இருந்திருப்பாங்களா இருக்கும். இவர் நெக்ஸ்ட் டே கிளம்பி அவர் பாட்டுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஓகே, ஸோ he rose early in the morning, immediately he obeyed. He didn't question God. He didn't ask for leniency, nothing. He was sure this is God asking, and that was that. And 2 பேரை கூப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டார். ஸோ ஒரு கமெண்டேட்டர்ல எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். எவ்வளோ வேலைக்காரங்க இருந்திருப்பாங்க, ஆனா இந்த பர்டிகுலர் சாக்ரிஃபைஸ்க்கு இவரே வுட் வெட்டினாரு அப்படின்ட்டு. Nice thought, right? The father is doing this because it's a special offering. Okay, so he cut the wood. He himself cut the wood. உடனே கிளம்பி போயிட்டாரு. The 2 people கூப்பிட்டுட்டு வர்றது நம்ம முன்னாலேயும் பார்த்திருக்கோம்ல. 2 பேர் இருந்தாதான் சாட்சி, ரைட்? இட்ஸ் a witness. இப்படி ஒரு அக்கரன்ஸ் நடந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நடந்ததுன்றதுக்கு ப்ரூஃப்க்கு 2 விட்னஸ் தேவை. ஸோ அந்த இதுலயும் அந்த 2 people இருக்கிறது 2 witnesses. எல்லா பெரிய ஈவெண்ட்லயும் அந்த 2 witnesses இருக்கும். அண்ட் அந்த பிரின்சிபிள் பேஸ், பை த வே அந்த 2 witness வேணும்ன்றது ஒரு மவுண்ட் சீனாயில கடவுள் கொடுத்த லா ஆல்சோ. கோர்ட் கேஸ்ல யாரும் மத்தவங்களை குற்றம் சாட்டினா they should have 2 witness இருக்கணும், இருந்தாதான் it will work. இல்லைன்னா அது செல்லாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ திங்க் இட் இஸ் த சேம் ரூல் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ். ஆமா, ஸோ இந்த விட்னஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஒரு வசனம் விளங்கலனாலோ, ஒரு வசனம் இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குமோ அப்படிலாம் ஒரு டவுட் வந்தால், பைபிள்லயே வேற 2 வசனம் கட்டாயம் இருக்கும் கரெக்டான மீனிங்கோட. ஒத்த வசனமா எங்கேயும் இருக்காது.
அப்படி ஃபுல் பைபிள்ல வராது. கட்டாயம் there will be other verses with the same meaning, with the same thought. So that will be very clear. So அந்த ரெண்டு we can always check. At least ஒரு Old Testament வசனம் ஒரு New Testament வசனம், it will be the same meaning. அப்படி கிடைக்கணும். கிடைச்சா you can feel very comfortable. Right. So ரெண்டு பேர் கூடயும் வச்சிட்டு, so that is 2 witnesses வச்சிட்டு they went. Okay. So he took the wood, or he cut the wood. அவரே வெட்டியிருக்காரு. Okay. Okay. Verse 4. 3ஆம் நாளில் ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து தூரத்திலே அந்த இடத்தை கண்டான். Okay. நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் 3rd day. Okay. 3 days அப்போ கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்துட்டாங்க, இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க, அந்த மலைக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனா 3 days ஆயிருக்கு. ஓகே. And Abraham said to his men, 5th verse pa, sorry. அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள், நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவிடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வருவோம் என்றான். See, நம்ம தான் அந்த sacrifice சொல்றோம்ல. See, Abraham understood correctly. See what he is telling அவங்க to his young men, நான் போய் worship பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Very clear. He didn't say நான் வெறும் kill பண்ணிட்டு வரேனோ sacrifice-ஓ சொல்லல. அவரோட மைண்ட்ல it is very clear. I am going to do an offering and I am going to worship God and come back. இதுதான் faith. Okay. So he is very clear. He is pretty clear. அது போறவங்க யாரெல்லாம், நானும் என்னோட சன்னும் போயிட்டு வந்துடுறோம். And யாரெல்லாம் திரும்பி வர போறாங்களா? We will come back. We will come back. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திரும்பியும் வந்துருவோம், அவ்வளவு ஷூரா. ஓகே. And he is telling that we will come back also. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு ஹீப்ரூஸ்ல இருக்கு. So Hebrews 11:17 to 19. மேலும் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். ஈசாக்கின் இடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோட சொல்லப்பட்டிருந்ததே. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவன் மரித்தோரிலிருந்து எழும்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று எண்ணி தனக்கு ஒரே பேரானவனையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். மரித்தோரிலிருந்து அவனை பாவனையாக திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்டான். Actually, ரொம்ப ரொம்ப superb meaning. Okay, let's look at it. இன்னும் கொஞ்சம் படிப்போம் அதுல. So, number 1, ஏப்ரஹாம்க்கு ஏன் இது டெஸ்ட், ஏன் இதுல அவரு பாஸ் பண்ணி his faithக்கு he got நல்ல பேர் வாங்கினதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இப்போ ஐசக்கு God is telling come and give a burnt offering, right? இப்போ இந்த ஐசக் தான் ஸ்பெஷலா பிறந்த ஐசக்கு. இந்த ஐசக் தான் வெயிட் பண்ணி இந்த சன் வழியா உனக்கு கவனன்ட் பண்ணுவேன்லாம் சொன்ன இந்த ஐசக். ஓகே. இப்ப இந்த ஐசக்க கடவுள் கேட்டா, இட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம், இட் இஸ் காட்ஸ் ப்ராப்ளம். நீங்க உங்க சாக்ரிஃபைஸ, உங்க கவனன்ட்டை யார வச்சு முடிப்பீங்க? இந்த ஐசக் வச்சுதானே முடிக்க முடியும். அப்ப எனக்கு திரும்ப உயிரோட தந்தாகணும்ல அப்படின்ற ஷூரிட்டி. கேன் யூ இமேஜின்? So அதுதான் faith. Okay. So he is telling, நான் ரெடி ஐசக்கு கொடுக்கணும், this is your problem. Okay, maybe he was worried a little bit. இது வரைக்கும் ஆனா worriedன்னு எங்கேயும் வரல பாத்துக்கோங்க. நம்ம தான் we add all that, Abraham பாவம் அப்படின்லாம். Nothing. I think he stood strong. He is so sure this is the son through whom God has told the Messiah will be born. The seed will come in this son. And in the son, and if I have to do this, okay, God is also able to raise him up. உயிரோடையும் கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு தைரியமா போனாராம். Okay, this is amazing explanation. Bible explaining Bible. Okay, so we don't have to have any third party explanation. இது வெறும் பைபிளை பத்தி explanation. So he is so strong. So if you see, he is going to worship and he is sure that we will come back. நாங்க ரெண்டும் வந்துருவோம், அவ்வளவு ஷூரா he is going. Right. Now, verse 6. ஆபிரகாம் தகன பலிக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மேல் வைத்து
தன் கைகளை நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்துக்கொண்டான். இருவரும் கூடி போனார்கள். ஓகே, சோ இதுல என்னெல்லாம் லெசன்? டுகெதர். இந்த டுகெதர்ன்ற வார்த்தை ஹீப்ரூ வார்த்தை has a lot of meaning. So என்ன மீனிங்னா டுகெதர்னா எல்லாமே ஒன்னா செய்யறது. ஸோ ஒன்னா நடந்து ஒன்னா திங்க் பண்ணி யூனிஃபைடா, ஓகே, ஒரே பார்வை, ஒரே நோக்கம், ஒரே ஃபோக்கஸ், ஒரே கோல், எல்லாம் ஒன்னா. ஸோ வென் அவங்க ரெண்டும் ஒன்னா போனாங்கன்னா ரொம்ப யூனிஃபைடா போயிருக்காங்க. ஒரு இது வேற there is no clash of thought. ஐசக்கை இழுத்துக்கிட்டு போல அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. they went happily in unison together அப்படின்னு அர்த்தம். So that's a very nice thing. And in the sceneல, இந்த particular eventல யார் இருக்காங்க? Only father and son. There's nobody else playing this role. இல்ல இந்த eventல வேற யாரும் ரோல் கிடையாது, வேற யாருக்கும் ரோல் கிடையாது. Only father and son are in the அந்த கட்டை எரிக்கிற கட்டைய very clearly Bible says Abraham ஐசக்கு மேல laid it on Isaac. ஐசக் தான் தூக்கிட்டு போயிருந்திருக்காங்க. அப்போ நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல சின்ன பையனா ஐசக்க காட்டுனா அது தப்பான பிக்சர். ஓகே, சோ ஐசக் வாஸ் அ மேன் இந்த டைம்ல. அதனால தானே ஏப்ரஹாம் யங் மேனா இருந்திருக்கணும். அதனாலதான் கட்டையை தூக்க சொல்றாங்க. இல்லாட்டி அவங்க தூக்கிருப்பாங்க if it was a small child. Okay, so Isaac was a grown man. Okay, he carried the wood, right? Okay, so அப்ப ஐசக்குக்கு verse 7. அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை நோக்கி, என் தகப்பனே என்றான். அதற்கு அவன், என் மகனே, இதோ இருக்கிறேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது, தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான். ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கு என்ன? ஓகே, சோ he is asking எங்க மத்தெல்லாம் விஷயமும் இருக்கு, ஆடு மட்டும் இல்லையே அப்படின்னு he is asking. ஓகே, அதுக்கு ரிப்ளை verse 8. அதற்கு ஆபிரகாம், என் மகனே, தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்ளுவார் என்றான். அப்புறம் இருவரும் கூடி போய் ஆமா. So important sentence. Okay, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the burnt offering க்கு தான் போறாங்க. Abraham is telling அந்த ஆஃபரிங் கேட்டது கடவுள். ஓகே, அது தேவைப்படுறது கடவுளுக்கு. So அந்த whatever has to be submitted there, அங்க என்னது கொடுக்க வேண்டி இருக்குமோ அது கடவுள் பார்த்துக்கிடுவார். ஓகே, we don't have to worry. So God will provide for himself, தனக்கே, he will provide for himself a lamb, the lamb for a burnt offering. Okay, so அதுவும் the son understands, and both of them are again in unison. They are going forward. Remember, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. அவரு கேட்டாரு, அவரே கொடுத்துக்குவார். Okay, right. And they went together again at the same point again. Okay, verse 9. தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான். ஆமா. ஓகே, சோ இந்த பைண்டிங் இருக்குல்ல, இந்த பவுண்ட் கெட்டுறது, அந்த அதுக்கு ஹீப்ரு வார்த்தை தான் அக்கிடா. ஓகே, சோ இந்த அக்கிடான்றது தான் ஹீப்ரூஸ் இந்த ஃபுல் நம்ம சாப்டர் 22ல இருந்து வாசிக்கிற இந்த ஃபுல் ஈவென்ட்க்கு பேரும் they call it as akida. ஏன்னாக்க கெட்டுதல், the binding. அக்கிடான்னா the binding. So இந்த full ஸ்டோரிக்கு பேரு அக்கிடா. Okay. And chapter verse 9 and 10. 9 verse. பின்பு ஆபிரகாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான்.
ஸோ இங்க பாருங்களேன், நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டா படிச்சிருக்கவங்க குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா they will understand. ஒரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் காட்டணும்னு வைங்களேன், ஒரு ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ மூவி, ஓகே, ஒரு 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மொமெண்ட் இன் டைம் காட்டணும்னா எவ்ரிதிங் ஸ்லோஸ் டவுன். பார்த்திருக்கீங்களா? எல்லாம் குறைஞ்சிரும், எல்லாம் எக்ஸாஜரேட்டடா they will mention சத்தமா மியூசிக் வரும், people will be slow, camera will focus, அந்த மாதிரி வரும்ல. சோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன். சோ இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. சோ 3 நாளா நடந்தாங்க, அது அத பத்தி ஒண்ணுமே எழுதல. தேர்ட் டே வந்துட்டாங்க, மென்ன கீழே விட்டாங்க, இவங்க மேல நடந்தாங்க, ஒன்னா நடந்தாங்க, ஒன்னா நடந்தாங்க, அப்படி வசனம் வந்துச்சு. தென் they have reached ஒரு பாயிண்ட்க்கு வந்துட்டாங்க, ஆல்டர் கட்டிட்டாங்க, கட்டைய வச்சுட்டாங்க. see how it is step by step போக ஆரம்பிச்சிச்சு. இது வரைக்கும் கடகடன் வந்தது. இப்போ அந்த அந்த கிளைமேட்டிக் மொமெண்ட்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு see how it is written, it's written very beautifully. so Abraham built the altar, placed the wood, ஐசக்கோட கையை கட்டினாங்க, and then laid him on the altar on the wood. Abraham கையை நீட்டினாரு. எப்படி எழுதிருப்பாருங்களேன், stretched out his hand, took the knife. ஏ அப்பா, see really climactic it is written, no, it is written very nicely. எடுத்து okay, now read verse 11 and 12. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார். அவன் இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே, அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே, நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். Okay, so the angel now stops him. Abraham, Abraham, the urgency இருந்தாலே அந்த ரெண்டு வாட்டி கூப்பிடுறது வந்துரும். Okay, Abraham, Abraham, கை வைக்காத. so this is the, நீ பயப்படுற, கடவுளுக்கு பயப்படுற அந்த faith இருக்கு, you fear God, yeah. so God's fear எப்போ வரும், or வந்தா என்ன கிடைக்கும் மனுஷனுக்கு, wisdom கிடைக்கும்ல. the fear of the Lord வந்துச்சுன்னா, so that is the wisdom Abraham கிடைச்சிருந்திருக்கு. அந்த wisdomனாலதான் he is okay to do it, obey பண்றதுக்கு he is okay. ஸ்டூபிடா கேள்வி கேட்கல, எதிர்த்து பேசல, வேற வேற தன்னோட சுய ஆசையில ஐயோ என் பிள்ளைய விட்டுருங்களேன், அவன் பாவம், அந்த மாதிரிலாம் கேட்கவே இல்லை. he didn't even ask, because he feared God, he had the wisdom, and therefore he was happy to submit, he was happy to surrender. கடவுள் என்ன நீங்க செய்யணும்னாலும் செய்யுங்க அப்படின்ற ஒரு surety. okay, so because of that God is pleased. okay, fine. verse 13. ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலி இட்டான். okay, so ஏப்ரஹாமும் ஐசக்கும் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்கன்னு கடவுளுக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி ஒரு ஆடு அங்க இருக்கு, எல்லாம் ரெடியா தான் இருந்தது இல்ல. சோ நவ் யார் கொடுத்தா அவருடைய பர்ன்ட் ஆஃபரிங்க? God himself gave, right? அப்போ எப்ப ஏப்ரஹாம் சொல்வார்ல, God he will provide for himself அப்படின்னு. so God himself gave for the burnt offering, right? இப்போ நம்மளா இருந்தா இந்த மொமெண்ட்ல நம்ம எப்படி சொல்லிருப்போம், the response என்ன இருக்கும்? thank you Lord for giving back my son, isn't it? this is normal for anybody. oh thank you அப்படிதான் தோணிருக்கும். but let us see his response. 14. ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. so he did not say oh என் பையன் தப்பிச்சிட்டான் or God gave me back my son, இதெல்லாம் ஃபோக்கஸே இல்லை. that his response was not even that God gave a lamb, God gave a ram, அப்படி கூட இல்ல. God will provide futureல. okay, the Lord will provide, அதான் Jehovah Jireh. okay, and on the pointer I think he came and explained to everybody
That is why it is mentioned in the Bible till this day. மத்த மக்களும் என்ன சொல்றாங்களாம், in the mount of that Lord, அந்த மவுண்டன்ல, மவுண்ட் மொரியாக்கு போனாங்கல்ல, in the mount of the Lord it will be provided. ஒரு காலத்துல கொடுக்கப்படும், என்னமோ கொடுக்கப்படும் அப்படினே வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. So please let us understand Jehovah Jireh. It's very, very beautiful meaning. Okay. So Abraham is in the mount and he was ready to sacrifice his son for God's purpose. Right? Ana கடவுள் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. But பிற்காலத்துல இன்னொரு ஃபாதர் இன்னொரு சன்ன இதே மாதிரி கட்டைய தூக்கிட்டு போய் அவரே வெட்டின God made the tree, right, or for the cross, அவர் பண்ணி he will provide. Now this is pointing to the salvation of full mankind. இந்த ஐசக்கு வழியா வரப்போற சீடு செய்ய போற காரியத்தை புரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் he has given this name, the Lord will provide. என்ன பேர் பாருங்க அந்த இடத்துக்கு. And people got it. He came and explained to the people, and that's why they said இந்த மலையில கடவுள் தருவார். திரும்ப ஒரு வாட்டி இந்த தமிழ்ல வாசிங்களேன். ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. So in the Jehovah Jireh, when we use this word for other things not which is related to salvation, I think we have to be a little careful. God will provide. Of course, God will provide my tomorrow's meals. He will provide a roof on my head. He will take care of me. That is fine. But Jehovah Jireh actual meaning is God is going to provide salvation for man. On the point. So we should understand that. இது நான் மட்டும் சொல்லல. Let me go through. Please go to John chapter 8. So John chapter 8ல இது இந்த ஈவென்ட் ஞாபகம் வைக்கணும்னாக்கா, ரிமெம்பர் அந்த கேர்ள் ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் கேர்ல சினகாக கூட்டிட்டு வருவாங்க. இவளை என்ன பண்றது அப்படின்வாங்க. Then Jesus will write something on the dust on the synagogue floor and he'll say யார் தப்பு பண்ணலையோ அவங்க முதல்ல கல் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. And everybody will go away. அந்த ஈவென்ட்க்கு அப்புறம் நடக்கிறது நான் இப்ப சொல்ல போற பாயிண்ட். சோ அதை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக அந்த பிக்சரை போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு குட்டி ஸ்டோரியில அது எல்லாருக்கும் தெரியும். So let us remember this. இதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது இது. அதே சினகாக்ல இந்த காரியம் முடிஞ்சு அங்க இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க அந்த சினகாக்ல. அந்த டைம்ல John 8 verse 56. 15:16. உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளைக்கான ஆசையா இருந்தான், கண்டு களிகூர்ந்தான் என்றார். See, he is telling the Pharisees, உங்க பிதா ஏப்ரஹாம் இந்த நாளுக்காக ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாராம். கரெக்ட். எப்ப ஏப்ரஹாம் பார்த்தாரு ஜீசஸ் அண்ட் தி கிராஸ், சீட் வரப்போகுதுன்னு எப்ப பார்த்தாரு? He didn't see, right? He was there 2000 years before Jesus. But Jesus himself tells in this verse, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. That is this. அதனாலதான் ஜெஹோவா ஜைரன் பேர் வச்சிருக்காரு அந்த இடத்துக்கு. ஓகே. So very, very, very meaningful event in the Akedah. Okay, it's a very பயங்கர meaning, loaded with meaning. Okay, so ரெண்டு lessons to learn from here. Okay, so judgment is for sure. Offering கொடுக்கணும்ன்றது sure. That's not going to change, right? Burnt offering லெவிட்டிகஸ் படிக்கும் போது படிப்போம். burnt offering எதுக்கு கடவுள் கேட்பாருன்னா, அவர் ரூல்ஸ் சொல்லுவாருல்ல, நம்ம மவுண்ட் சினாயில அவங்க இருக்கும்போது 10 commandments கொடுத்துட்டு நிறைய ரூல்ஸ் சொல்ல விடுவாரு. அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் போது burnt offering நீங்க எப்படி கொடுக்கணும்னு அவர் he'll explain. ஒரு சாப்டர் 1 சாப்டர் இருக்கு.
அந்த அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் சின். ஸோ burnt offering is for sin. sin அப்பீஸ் பண்றது, sin அந்த sin அதுக்குரிய ஃபைன் மாதிரி, ஒரு தப்பு பண்ணா அதுக்குரிய ஃபைன் மாதிரி, அந்த sin has to be, அதுக்கு burnt offering தான் ரெஸ்பான்ஸ் பை மேன். ஓகே, ஃபார் இஸ்ரேல் பீப்புள். ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அது இல்லாம அழிச்சு குளிச்சு கார்பெட் கடியில ஒழிக்கலாம் முடியாது, தட் இஸ் ஷுர். பட் substitution is okay for God, right? So இப்ப நான் கொடுக்கணும்னா நான் தான் கொடுக்கணும்னு தேவையில்ல, எனக்காக ஜீசஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே. இஸ்ரேல் மக்கள் டைம்ல யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா மேன் பண்ண தப்புக்கு ஒரு இன்னசென்ட் ஆடு இஸ் ஓகே அப்படின்னு அவர் குறிச்சு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த substitutionary sacrifice is accepted by God. Okay, so அது வந்து ஒரு பெரிய லெசன். ஸோ இங்க வந்து ஐசக்குக்கு பதிலா ram was provided, and God was happy with it. God accepted it. Same thing, humanity ki badala Jesus was the sacrifice, and that is accepted by God. So this is what happens. God gave the sacrifice for the burnt offering. God gave his son as a sin offering also for all mankind. இந்த ஆடு வெறும் ஐசக்குக்கு பதிலா, Jesus for all mankind, right? So Hebrews 9:22 underlines that. Ratta bali, blood sacrifice is required. Hebrews 9:22 please. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும், இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. Okay, so that is required. And இது வந்து அதே பேட்டர்ன். இந்த பேட்டர்ன் பாருங்க, கார்டன் ஆஃப் ஈடன்ல கூட தப்பு பண்ணிட்டு ஒளிஞ்சிருக்கும் போது they had no other go, they were out. அப்ப கூட கடவுள் gives a sacrifice, he gives a ram or a lamb. அதே தான் கொடுப்பார், கொடுத்து தான் கவர் பண்ணுவார்ல, அவங்கள மறைப்பார். He gives a covering. அது atonement, right? It's the same pattern. பாஸ்ஓவர்ல எப்படி தப்பி வழியில வருவாங்க ஈஜிப்ட்ல இருந்து, no war, no battle, வெப்பன் எடுக்கல, ஒண்ணும் பண்ணல, ஒரு ஆடை வெட்டி ரத்தம் தான் they had to put. again ஆடு, again ரத்தம், அதுக்கு அடியில மறைஞ்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் தப்பிச்சாங்க. ஓகே, சோ அந்த substitutionary, so அந்த பேட்டர்ன் வந்துட்டே இருக்கும், அடிக்கடி வரும். ஓகே, so that is why John the Baptist Jesus பார்த்த உடனே சொன்ன வார்த்தை Lamb of God is coming, because he understood that, God gave him that wisdom, and he is saying this is the lamb which is going to take away the sins of the world. He'll announce to the people. Okay, so that is that. So now let's go to the next verses. 15 Genesis 22. கர்த்தருடைய தூதனானவர் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு, நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். Okay, so Isaac now he's back again with his father, and in the blessing திரும்ப கடவுள் is giving to Abraham and Isaac now. இப்போ இது வந்து முன்னாடி கேட்ட மாதிரி இல்ல, முன்னாடியே சொல்லிருக்காருல்ல, இந்த வெரி சிமிலர் பிளெஸிங். இதுதான் இந்த ஏப்ரஹாமிக் கவனன்ட்ல முன்னாலே சொல்லிருப்பாரு. அவரை கூப்பிடும் போதே சாப்டர் 12ல, ஜெனசிஸ் சாப்டர் 12ல ஏப்ரஹாம கூப்பிடும் போதுல இருந்தே வெரி சிமிலர் பிளெஸிங் கொடுத்திருப்பாரு, அதே சேம் பிளெஸிங். நமக்கு ஏன் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா, ஜெனசிஸ் சாப்டர்
12 I கொடுத்த same blessing. Oh, by the way, enemies first time will come in the Bible. Okay, just a note. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனிமீஸ் வர போறாங்கன்னு அர்த்தம். இவங்களுக்கு எதிர்த்து there will be people அப்படின்னு அர்த்தம். எப்ப இருந்து? இஸ்மாயில் போனதுல இருந்து. Okay, they will have enemies. Okay, yeah. So Genesis chapter 12 வாசிச்சோமா? அது better. Genesis chapter 12 verse 2 and 3 ல God is blessing Abraham. Now God is blessing Abraham and Isaac. So let us read Genesis chapter 12. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். அதுலதான் நம்ம எல்லாம் ஓட்டிக்கிட்டோம்ல. So we get blessed because of that. அதனாலதான் it's important for us. Okay, so Genesis chapter 12 ல Abraham கூப்பிடும் போது call of Abrahamலயே இந்த blessing இருக்கு. Now Abraham and Isaacக்கு அதே blessing 22 verse 18 ல இருக்கு இல்லையா? In your seed all the nations of the earth shall be blessed. Same blessing. Okay, did it happen? Yes, it happened. Do you remember which verse? Revelation 5:9. Okay, that is 3:16. Revelation 5:9. தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர். ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியரும் ஆக்கினீர். நாங்கள் பூமியில் அரசாளோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள். Great, no? So இது வந்து உண்மையாகும் இல்லையா? மெசையா through the Messiah உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் பிளஸ்ட் ஆவாங்கன்னு ஏப்ரஹாம்க்கு சொல்லிட்டே வராரு கடவுள். அப்போ இதெல்லாம் ஜீசஸ் வர்றதுக்கு 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடக்குது. அப்பவே கடவுள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு, த்ரூ மை சன் என்னுடைய எல்லா உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் பிளெஸிங் உண்டுன்னு. ஸோ ஜான் 3:16 படி யாரெல்லாம் நம்புறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பிளெஸிங். அப்போ the whole world is now getting that blessing. என்ன blessing? செழிப்பா இருக்க போறோம், பெரிய பணக்காரங்களா இருக்க போறோம். No, அது இல்ல கணக்கு, right? It is only that we are saved and we get eternal life. அந்த blessing, right? So பைபிள்ல blessing is usually அதான் அர்த்தம். அதுக்கு தான் அந்த blessing என்ற வார்த்தைக்கு மீனிங். Okay, it is not world சம்பந்தப்பட்ட சமாச்சாரம் கிடையாது. வேர்ல்ட் நம்ம நிறைய தடவை படிச்சிட்டோம். வேர்ல்ட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு த வேர்ல்ட் அழிஞ்சு போக ரெடி, கரெக்ட்? எனிதிங் ரிலேட்டட் டு காட் அழியாத ஒன்று. ஸோ பிளெஸிங்னா இட் ஹேஸ் டு பி சம்திங் eternal. It cannot be something which will pass away. Okay, so Genesis 3:16 God offers this to the world, and whoever accepted, God has redeemed by எப்படி redeem பண்ணிருக்காரு? மீட் இருக்காருல்ல. சோ அவர் என்ன செலவு பண்ணிருக்காரு? his own blood கொடுத்து நம்மளெல்லாம் வாங்கியிருக்க மாதிரி. So he has picked us up from every tribe, every language, every people, every nation. எல்லா ஜாதி மக்கள்ல இருந்து கூப்பிட்டு எடுத்திருக்காரு. அந்த பிளெஸிங் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இப்போ கணக்கு பார்த்தோம்னா 4000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கடவுள் சொல்லிட்டாரு, உங்களையும் என்னையும் கூட்டிக்காருன்னு. நைஸ் டா. சரி, I'm going to take a small pause. Any thoughts to share about Akida? Okay, right. So நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாயிண்ட். ஓகே, ஜெனசிஸ் 22:14 ஏப்ரஹாம் கால்ஸ் திஸ் பிளேஸ் ஜெஹோவா ஜைரா. ஏன்? இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் காட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் தி ஸ்பெஷல் பிளெஸிங் ஆன் தட் மவுண்டன் அட் சம் ஃபியூச்சர் டைம், ரைட்? அண்ட் தட் ஆல்சோ இஸ் considered as faithful for him, and it happens. Jesus also says he saw what is going to happen அப்படின்னு சொல்லிட்டார், ரைட்? ஓகே, ஸோ இந்த இடம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ மவுண்ட் மொரையா வந்து
இப்போ பாத்தீங்க ஏப்ரஹாம் ஐசக் burnt offering கொண்டு போக கடவுள் சொன்ன இடம் இல்ல. இட் இஸ் நாட் ஏப்ரஹாமோட சாய்ஸ். காட் பாயிண்டட் தட் பிளேஸ். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் மோசே காலத்துல எக்ஸோடஸ் 30:12 வாசிங்க. நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரை அவர்கள் இலக்கத்தின்படி கணக்கு பார்க்கும் பொருட்டு அவர்களை எண்ணும் போது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு வாதை உண்டாகாதபடிக்கு அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் எண்ணப்படும் சமயத்தில் தன் தன் ஆத்மாவுக்காக கர்த்தருக்கு மீட்கும் பொருளை கொடுக்க கடவன். ஓகே. சோ மோசே காலத்துல சென்சஸ் பீப்புளை கவுண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கவுண்ட் பண்ற ஒரு அந்த கான்செப்ட் வந்தது. ஓகே, they started doing census. God tells to count every time. So 2-3 சென்சஸ் இருக்கும் பைபிள்ல. not in the Bible, I mean yeah, in Bible 2-3 places la irukum. Ella edathiliyum that is ordered by God. Only God gets to count. Okay, so அந்த counting kuda பண்றது God says adukku oru pariharam madri, like he'll say you pay your redemption money and then that's the way we should count. நான் சொல்லாம நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா வாதை வரும்னு வேற சொல்லிருப்பார். ஓகே, very clear from this verse இல்ல. So இது ஒரு this is an event which happens in Moses காலத்துல நடக்கிற விஷயம். ஓகே, நம்ம எக்ஸோடஸ்ல நடக்குது. இவங்க எக்ஸோடஸ் முடிஞ்சு கண்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்சு கண்ட்ரில ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ரூல் பண்ணுவாங்க. முதல்ல ஜாஷுவா கூட்டிட்டு போவாங்க உள்ள, சண்டை எல்லாம் போட்டு பேட்டில் எல்லாம் பண்ணி கண்ட்ரிக்குள்ள போவாங்க. கண்ட்ரிக்கு போய் the people will continue to keep God as their ruler. So local அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்க்கு மட்டும் அப்பப்ப சில்ல சண்டை எல்லாம் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு மட்டும் they had judges. The judges and the people they talk to God and they'll continue with their judgment. Adan Deborah, Samson avangalla irukra time, but they were not great people. So it was not a very godly period of time, but that is how they were. அப்படி ஒரு 400-500 வருஷம் இருந்தாங்க. அதுக்கு அப்புறம் தான் ராஜாக்கள் வேணும்னு கேட்டு கடவுளும் சரி ராஜாக்கள் கொடுத்துறேன்னு கொடுத்து சால் டேவிட் வருவாங்க. ரைட், ஸோ இது டேவிட் டைம். ஸோ டேவிட் இடையில ஒரு தடவை அவர் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, ராஜாவா இருக்கும் போது, he will go and tell his commander, okay, army commander to go and count the number of the people, meaning he'll say do a census. அப்போ அந்த கமாண்டர் கூட ரொம்ப வருத்தப்படுவார். ஐயோ வேணாமே, இது எதுக்கு, அது கடவுள் தர்ற ஒரு விஷயமாச்சே, why you are doing this, why are you counting people ன்னு சொல்வாரு. So this is in 2 Samuel 24:2-3. அப்படியே ராஜா தன்னோடு இருக்கிற சேனாதிபதியாகிய யோவாவை பார்த்து, ஜனங்களின் லக்கத்தை நான் அறியும்படிக்கு நீ தான் முதல் பேர்சபா மட்டுமுள்ள இஸ்ரவேலரின் கோத்திரம் எங்கும் சுற்றி திரிந்து ஜனங்களை தொகையிடுங்கள் என்றான். ஓகே, so he'll tell to count. கவுண்ட் பண்ணி முடிப்பாங்க. அதே மாதிரி வாதையும் வந்துரும். many people will die. Around 70,000 people will die, and the death angel is going towards Jerusalem. Jerusalem வந்து அப்பவும் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ஊரு. so அதுகிட்ட வந்துருது. so 2 Samuel 24:15 and 16. அப்பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலிலே அன்று காலமே தொடங்கி குறித்த காலம் வரைக்கும் கொள்ளை நோயை வரப்பண்ணினார். அதனால் தான் முதல் பெயர்சபா மட்டுமுள்ள ஜனங்களில் 70,000 பேர் செத்து போனார்கள். தேவதூதன் எருசலேமை அழிக்க தன் கையை அதன் மேல் நீட்டின போது கர்த்தர் அந்த தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு ஜனங்களை சங்கரிக்கிற தூதனை நோக்கி, போதும், இப்போது உன் கையை நிறுத்து என்றார். அந்த வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் எபூசியனாகிய அர்வானானின் போரடிக்கிற களத்திற்கு நேரே இருந்தான். ஓகே, சோ அங்க ஒரு பாஸ் நடக்குது. அந்த ஏஞ்சல் இஸ் ஜஸ்ட் பாசிங். அந்த டைம்ல ஜெபூசைட்ஸ்ன்ற மக்கள் தான் ஜெருசலேம்
ஊர்ல இருந்த பீப்புள், அந்த அந்த மக்கள் பேரு ஜெபுசைட்ஸ். ஓகே, எப்படி கேனனைட்ஸ், அம்மோனைட்ஸ் படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இது ஜெபுசைட்ஸ். சோ அவங்க இருந்திருக்காங்க இந்த ஜெருசலம் ஏரியால. அப்போ அங்க அருணான்னு ஒருத்தர், அருண், எனக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பா இருக்கலாம், அருணா ஆர்னான் அந்த நேம். ஓகே, சோ அவரு இருந்திருக்காரு. அவங்களுடைய த்ரெஷிங் ஃப்ளோர்னா வயல்ல இருந்து வர நெல்லெல்லாம், நெல்லுன்னு வச்சுக்கோமே, நெல் எடுத்து ஒரு பிளெயின் தரையில போட்டு அந்த இடத்துல மாடை வச்சு நடக்க வைப்பாங்க. கிராமத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, சோ நடந்து அது அது ஒரு அந்த ஃப்ளோர். ஓகே, அப்போ ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ், இட்ஸ் நாட் அ மவுண்டன், பட் ஜெருசலம் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ். அதுல தானே மாடு போட்டு அந்த காய வச்சு அதெல்லாம் பண்ண முடியும். சோ அந்த ஏரியால வந்து அந்த ஏஞ்சல் நின்று இருக்கு. ஓகே, சோ டேவிட் அங்க போறார். சோ டேவிட் goes and he feels very 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 upset. Okay, he'll feel very sad. தான் பண்ண தப்புக்கு யார் யாரோ பலி ஆயிட்டாங்களேன்னு he'll feel very sad and he'll pray to God and say, நான் தானே தப்பு பண்ணேன், என்னையும் என் குடும்பத்துக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. This is in verse 17. வாசிச்சுங்க. ஜனத்தை உபாதிக்கிற தூதனை தாவீது கண்டபோது அவன் கர்த்தரை நோக்கி, இதோ நான் தான் பாவம் செய்தேன், நான் தான் அக்கிரமம் பண்ணினேன், இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது, உம்முடைய கை எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டுக்கும் விரோதமாய் இருப்பதாக என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான். He prays, he repents. Okay, so பண்ண தப்பு இங்க repentance-ல வந்துருச்சு. And the angel will stop. நீங்க வாசிச்சீங்க. Okay, so then he wants to now thank God. So he will say, எனக்கு I want to build an altar here அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ உடனே அந்த ஜெபுசைட் will say, இது கிங் ஆச்சே, சோ he will say, உங்களுக்கு என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ கிங் டேவிட் will say, சும்மா ஃப்ரீயாலாம் I cannot do it, I will buy it from you அப்படின்ட்டு he will pay a lot of money. ஒரு கணக்குப்படி it was like 500 kilos of சில்வர் கொடுத்து வாங்கின மாதிரி, like it's a big amount of money கொடுத்து he'll buy the land. Okay, verse 20 to 24. அர்வனா ஏறிட்டு பார்த்து ராஜாவும் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் தன்னிடத்தில் வருகிறதை கண்டு அர்வனா எதிர்கொண்டு போய் தரை மட்டும் குனிந்து ராஜாவை வணங்கி, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தமது அடியானிடத்தில் வருகிற காரியம் என்ன என்று கேட்டதற்கு தாவீது, வாதை ஜனத்தை விட்டு நிறுத்தப்பட கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டும்படிக்கு இந்த களத்தை உன் கையிலே கொள்ள வந்தேன் என்றான். அர்வனா தாவீதை பார்த்து, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் இதை வாங்கி கொண்டு தம்முடைய பார்வைக்கு நலமானபடி பலியிடுவாராக. இதோ தகன பலிக்கு மாடுகளும் விறகுக்கு போரடிக்கிற உருளைகளும் மாடுகளின் நுகத்தடிகளும் இங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி அர்வனா ராஜ யோக்கியமாய் அவை எல்லாவற்றையும் ராஜாவுக்கு கொடுத்த பின்பு அர்வனா ராஜாவை நோக்கி, உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உம்மிடத்தில் கிருபையாய் இருப்பாராக என்றான். ராஜா அர்வனாவை பார்த்து, அப்படி அல்ல, நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தாமல் அதை உன் கையிலே விலை கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது அந்த களத்தையும் மாடுகளையும் 50 சேக்கல் நிறை வெள்ளிக்கு கொண்டான். ஓகே, சோ இந்த நிலத்தை டேவிட் வாங்கிட்டார். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் இன் ஜெருசலேம். ஒரு ஜெபுசைட் கிட்ட இருந்து ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ read 2 Chronicles chapter 3:1. 2 Chronicles chapter 3 verse 1. பின்பு சாலமோன் எருசலேமிலே தன் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மோரியா என்னும் மலையில் எபூசியனாகிய ஓர்னானின் களம் என்னும் தாவீது குறித்து வைத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட துவங்கினான். சூப்பர், ரைட்? சோ மவுண்ட் மோரியா ஏப்ரஹாம் அண்ட் ஐசக் நடந்த இடம். அதே இடத்தை தான் டேவிட் பைசா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு. அந்த இடத்துல தான் Solomon built the temple. Okay, so that is Mount Moriah உடைய speciality. All right, so இதா Mount Moriah. So இப்போ I mean obviously இப்போமோ அது ஒரு மேடான இடம். இந்த சைடுல ஒரு பள்ளம் இருக்கு, இந்த சைடுல ஒரு பள்ளம் இருக்கு. இதா Mount Moriah. இதான் கோல்கோதா கிராஸ் இருந்த இடம். அந்த flat surface சொன்னேன்ல, அந்த threshing floor இருந்த இடம் இந்த இடம். Okay, right?
சோ இப்போ இந்த கோல்டன் டோம் பார்த்த உடனே எல்லாரும் ஜெருசலேம்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல. Till today everybody knows immediately. So இந்த ஒரு இந்த flat area on top of the hill of Mount Moriah தான் இது எல்லாமே இருக்கு. And இந்த டோம் ஆஃப் த ராக் தான் இதோட பேர். இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு ஏன்னாக்கா அதுக்குள்ள இருக்கிற ராக், இந்த பில்டிங்குள்ள இருக்கிற ராக் தான் ஏப்ரஹாம் ஐசக்கும் போன இடம்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு பிலீஃப். அதனால இதுக்கு மேல முஸ்லிம்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கட்டியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ மாஸ்க், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டோம். It's just a dome on top of the rock. That's all. அதுதான் இந்த கோல்டன் ஃபுல்லா கோல்டு வச்சு. ஸோ போனீங்கன்னா பாருங்க, கோவிட் முடிஞ்சு போகும்போது பாருங்க. எனி கமெண்ட்ஸ்? இந்த இடத்துலதான் ஆபிரகாம் வந்து அந்த பலிபீடம் கட்டின இடமா? ஏப்ரஹாம் ஆமா ஆமா ஐசக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போன இடம். அது வந்து இந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட்டா இல்லையான்லாம் எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்கான்லாம் ஐ டோன்ட் நோ, பட் இட் இஸ் த சேம் மவுண்ட். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதே மவுண்ட் மோரியால தான் டெம்பிளும் கட்டப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ராக்கும் அங்க இருக்கு, கொல்கத்தாவும் அங்கதான் இருக்கு. சேம், ஆல் ஆர் இன் த சேம் மவுண்டன் அந்த ஆன் தட் ஹில். அதனால இட் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுல எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட்டா இல்லையா, வேர்ல்டு இருக்கிற சைஸ்ல ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு மலையில இவ்வளவு காரியங்கள் ஒரே இடத்துல நடந்திருக்குனாலே இட்ஸ் அமேசிங். ஸோ ஏன் இதெல்லாம் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட் மேக்ஸ் மீ வெரி எக்ஸைட்டட். ஏன்னாக்கா God doesn't do anything haphazard, like ரொம்ப casual he doesn't do. ரொம்ப ரொம்ப clear planning, design, ஒரு thought, I mean ரொம்ப கேர்ஃபுல்லி நடத்திட்டு வரல இந்த ஹோல். இந்த கடவுளை நம்ம டவுட் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை. நமக்கு வேணா விளங்காம இருக்கலாம் நம்ம சிச்சுவேஷனோ, நம்ம சுத்தி நடக்கிற காரியங்களோ, பீப்புள் பிஹேவியரோ, ஏன் மனுஷன் இப்படிலாம் பண்றாமா இருக்கலாம், ஆர் பர்சனலா இருக்கலாம். பட் I mean it is for God it is all nothing. So அது when you realize that, and when you realize இந்த யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ண காட் இந்த அல்பம் ஒரு பர்சனுக்கு சன்ன அனுப்பணும், அந்த சன்ன அனுப்புறதுக்கு இவ்வளோ ஒரு அமேசிங் பியூட்டிஃபுல்லா பிளான் பண்ணி கோரியோகிராஃப் பண்ணி இவ்வளோ கிளியரா ஸ்பெசிபிக்கா, ஒன்னும் கேஷுவல் கிடையாது, நத்திங் கேஷுவல் அபவுட் இட். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ப்ராஃபட்டிக்கலா சொல்லி இவ்வளோ கிளியரா பண்ணி, அண்ட் yet mankind cannot believe. Mankind still has doubt whether this is the holy book. This is really word of God. Word of God எடுத்துட்டு எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே, சில காரியங்கள் சரியில்லை. How can you say that? It's impossible. Yeah, it can't be. So இதெல்லாம் நமக்கு சரி வராது. No, this is not okay. இது யாரோ தப்பா எழுதிட்டாங்க. No way. The whole thing is together. So ஏப்ரஹாம்ட்ட சொன்ன காரியம் எப்போ? 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. டேவிட் வந்தது 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. So how come, how he didn't plan like this? எங்க ஏப்ரஹாம் பள்ளிட்டாங்களோ எனக்கு அதே நிலம் வேணும்லாம் போய் தேடல. இந்த காரியம் வேற ஏதோ ஒரு இவெண்ட்ல நடந்திருக்கு. சென்சஸ்ல நடந்து இவரு போய் நின்னு அங்க கரெக்டா அருணா இடத்துல நின்னு அப்படி நடந்த ஒரு விஷயம். பட் God is planning everything. God is making sure nothing is casual, nothing is by chance. It's that part is like amazingly exciting. Nothing to worry at all. Actually, we should wait for what God has planned for us tomorrow. Imagine like that. Superb. And appadi irukano, like that surety with God. Okay. Pamela, I got a small thing. I thought I'll just share it. The thing is that you're talking of the dome of the rock, right? Adula dana Solomon temple irundhathu. Ama. Correct? Was that the temple also at the time of Jesus Christ? No. அதுக்கு முன்னாலே, so I'll tell you years, okay? So David is 1000 சொன்னேன்ல, 1000 years before Jesus. So தொட்ட அடுத்து சோலமன் வந்தாரு. So ரஃபா 1000 வச்சுக்கோங்க, ஈஸி.
மெமரிக்காக. So 1000 years before Solomon built the temple. Okay, maybe little less, but I'm rounding up the numbers. இதுக்கப்புறம் சாலமன் வந்து சாலமன் கல்யாணம் பண்ணி நிறைய பேரை கல்யாணம் பண்ணி அப்செட் ஆகி கண்ட்ரி ரெண்டா உடைஞ்சிரும். கரெக்டா? அப்புறம் அந்த நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிய அசிரியான்னு ஒரு கிங்டம் பிடிச்சிட்டு போயிருவாங்க. செகண்ட் கீழே சவுத்ல மட்டும், சவுத் வை சவுத் பிகாஸ் ஜெருசலம் அண்ட் த டெம்பிள் ஆர் ஸ்டில் தேர். அதான் சதர்ன் கிங்டம்ல இருக்கும். ஓகே, ஜூடா ட்ரைபும் ஜெருசலமும் டெம்பிள் இதெல்லாம் ஸ்டில் பிரிசர்வ்ட் ஈவன் when அசிரியா பிடிச்சிட்டு போன பிறகு. ஸோ த சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஜூடா ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, யூ லுக் அட் த நார்தர்ன் கண்ட்ரி, அவங்க நாசமான மாதிரி நீங்களும் ஆயிராதீங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பட் தீஸ் பீப்புள் won't believe, they will not accept. Then Jeremiah and all will say, okay, உங்களுக்கு lesson teach பண்றதுக்கு God is going to send you for 70 years of captivity. நீங்க you will be in a bad shape, but God will send you back. Yeah, but you are only in captivity, the country has not gone. நீ அதனால don't revolt, quietly go, இது கடவுளோட பிளான், just go ன்னு சொல்வாரு. But these people won't believe. அந்த டைம்ல வந்து அசிரியன் எம்பையர் போயிட்டு பாபிலோனியன் எம்பையர் பெருசா இருப்பாங்க. சோ பாபிலோன் எம்பையர் ஃபர்ஸ்ட் சீஜ்ல தான் அந்த நோபிள்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போயிருவாங்க. அப்பதான் டேனியல் and all ends up in Babylon. Okay, அதுக்கப்புறமும் these people will revolt. அந்த revolt crush பண்ணும்போது தான் Nebuchadnezzar burns the temple down. So this is 500 years later. Okay, Daniel time is 500 years after Solomon's temple. So again, I'm rounding the numbers. So that is, so don't challenge. That is almost 500 BC. Yes, you are absolutely correct. 500 years before Jesus, Solomon's temple was burnt to the ground. Okay. Anna, there were a lot of people who knew this was going to happen. Ena prophets were telling, இது சரியில்ல, 70 yearsல திரும்பி வந்துருவீங்க. சோ அமைதியா போயிட்டீங்கன்னா there is no destruction, the city will remain, the temple will remain. அமைதியா போயிட்டு வாங்கன்னு, but they will not listen. அதுலதான் 3 times siege நடந்து, முதல்ல டேனியல் போவாரு, செகண்ட் லாட்ல எசேக்கியல் போவாங்க, எல்லாரும் போய் எல்லாம் பண்ணி திரும்பி வந்து, but they'll come back. If you remember, they'll all come back. எஸ்ரா திரும்பி கூட்டிட்டு வராருல. So when they come back, எஸ்ரா நெஹேமியா எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, they are repairing whatever was left. Yeah, they will only repair, they are not building. So Solomon's temple ஒரு sad shapeல இருந்திருக்கணும் when Jesus timeல. But Herod இருக்காரு, he is a architect. Okay, the Herod who was there during Jesus time, அவரு வந்து building lover, he loved monuments. அதனால to get into the good books of the Jews, அவங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு அழகா டெம்பிள் கட்டி தரேன்னா he'll build a temple. So that temple was not as per God's plan. Whereas tabernacle is by God's plan, Solomon's temple is by God's plan to David, and Ezekiel இன்னும் அந்த third millennial temple is in God's plan. But இந்த temple வந்து ஹெரோடா கட்டுவாரு, நல்ல ஜாலியா பெருசா, ரொம்ப ஜைகாண்டிக்கா, சோ ரொம்ப பெருசா கட்டுவாரு. அதனால even today they believe that the holy of holies is still untouched, like it is still safe அப்படின்னு the Jews believe. Okay. ஸ்பாட் சரியா கட்டல. அதே இடத்துல தான் ஏரோதும் கட்டினாப்லையா? அந்த ஆமா இப்போ அந்த சேம் இடத்துல. யா டெம்பிள் So the same, இதுல தான் it's the same threshing floor. See, அதான் இப்போ ரொம்ப மாறிட்டு. See what has happened, like I'll tell you in very short. Okay, so threshing floor எவ்வளவு பெருசு இருந்திருக்கும், you can imagine in your mind, right? Yeah. இந்த இவ்வளவு பெருசு இருந்திருக்கும். I'm drawing in a mouse, தெரியுதா? அவ்வளவு பெருசு தான்ப்பா இருந்திருக்கும். ஹெராட் என்ன பண்ணாருன்னா, remember I told you flat surfaceல flat surface கிடைக்கல அவருக்கு. ஓகே, மலைக்கு மேல he created a flat surface. அப்ப எப்படி கட்ட முடியும்? ஒண்ணு மலைய பாதியா வெட்டுனா flat surface கிடைக்கும், இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் மண்ணு சைடுல போட்டு 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 மலை அளவுக்கு உயர்த்துனா you will get flat surface, right?
Correct. இங்க படம் கையை ஆட்டிக்கிட்டு கிடக்குறேன் லூஸ் மாதிரி. ஓகே. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மண்ணு போடுறதுக்கு பதிலா he will build arches. Roman time, right? And the archா போடுவார். போட்டு 9 layers of arches were there to create the flat surface. And then he built the temple on the top. Now, in the temple, Jesus says, இது ஒரு கல்லுக்கு மேல ஒரு கல்லு இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருவாரா? அதே மாதிரி இந்த தடவை ரோமன்ஸ் வந்து அழிச்சிருவாங்க. ஓகே, ரோமன்ஸ் அழிச்சு பாக்கி கிடைக்கிறது வெறும் காம்பவுண்ட் வால். இதான் அந்த வெஸ்டர்ன் வால். அதான் அந்த வெயிலிங் வால். இது வெறும் காம்பவுண்ட், ஒரு பீஸ் ஆஃப் த ரீடைனிங் வால் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த தடுப்பு சுவர், அந்த மண்ணு சரிஞ்சு விழாம இருக்கிறதுக்கு தடுப்பு, வெறும் that. So it is not a holy place, it is not even a piece of temple, nothing. So really கடவுள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கல்லு கூட கிடைக்கல. Yeah, Auntie, so what was the like length of the square meter of the temple? Like it was only till the crushing floor. Yeah, the square meter of the Solomon's temple would have been big, ma. But okay. Imagine, I should have put a normal picture. இப்போ வந்து எல்லாம் பீப்புளா வந்து இடமான் ஆயிருச்சு. Imagine there are no buildings. It will be raw ground, illada. So any building கட்டறதுக்கு they would have made a little place. இப்போ நம்ம ஒரு குட்டி வீடு கட்டணும்னா கூட they will level the ground. So it's not a big point to worry about. கட்டாயம் அந்த ஆமா, they would have made a space to make it flat and nice. So you are asking me compared to this flat space, where was Solomon's temple, right? Yeah, auntie. Nobody knows. Okay. Yeah, no one knows. So there are a lot of arguments about it. So that is still an argument. So we don't know. And the Jews feel holies வந்து யாரும் casual-ஆ ஆக்கியிருக்க முடியாது. It is impossible. அதனால it is still maintained holy. அப்பனா no one has stepped on that அப்படின்ற மாதிரி. You get that? You understand what I'm saying? That holy of holies is still there. எங்கயோ இருக்கு. அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்பாட்ல யாரும் ஒண்ணும் கட்டல. மேபி ஒரு மரம் நிக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Maybe there is just a garden there. அந்த மாதிரி. So they believe that. ஏன்னா அவங்களுக்கு they cannot digest the fact that that is defiled. So Herod's temple was built just before Jesus Christ was born then. Correct. Okay. Yeah. It lasted only for 90 years. Solomon's temple lasted for 500 years. Tabernacle lasted for 500 years, 420 years. Auntie, so like so now in the Old Testament, the temple was destroyed 2 times or only 1 time? There was only one hard temple, which is the Solomon's temple. அடுத்தது tent then, tabernacle. Yes. Tabernacle was not destroyed. Remember, David brings the ark by dancing and all. Yes. Apana he is bringing the ark into Jerusalem. அப்பதான் கொண்டுறாங்க tabernacle இங்க மூவ். அதுக்கு அப்புறம் தான் David will feel bad. ஐயோ, நான் நல்ல பேலஸ்ல இருக்கிறேன், கடவுள் வெறும் tabernacle இருக்காரே, நான் கட்டுறேனே ஒரு டெம்பிள்னு கேட்கும்போது தான் God says, நீ என்ன எனக்கு டெம்பிள் கட்டுற, நான் இல்ல உனக்கு கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. I'll build for you a house அப்படின்னுவாரு. நீ என்ன ஹவுஸ் கட்டுற? Because that's when the house of David comes in. That is the seed comes from David. இல்ல அந்த பாயிண்ட் வரும். நீ என்ன எனக்கு கட்டுற, I'll be building for you அப்படின்னுவாரு. And he says, of course, your hand is bloodied, so with battle your son will build. So David will actually do the planning. He'll collect everything. தேவையான gold, silver, even wood and iron எடுத்து வச்சிட்டான், ரெடியா வச்சிருந்தாராம். Only he couldn't build because God told only Solomon will build. He had done everything. Auntie, for building the temple, David like took all the materials from other countries, right? It is said like that in the Bible. Right? Yeah. So
It is said like some Arabian countries, Indian countries like that. Yeah, so Indian countries lived in those days too. Yeah. So this is what I'm trying to tell you. Bible talks about Jesus' forefathers. Okay? Yeah, but there were people around. But Bible need not talk about a family which was in Madurai at that time. It is not required because they are not yet linked with Jesus. The focus is only how God is sending the Messiah. How one person came and that family had their children and this happened and this happened and அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரி மட்டும்தான் இருக்கு பைபிள்ல. மத்தவங்க ஸ்டோரி எல்லாம் நின்றோம். So if you think of Cain and Abel, okay? Cain ஒரு கொஞ்சம் few verses will be there and it stopped. There is no need, but that family would have grown, no? All they destroyed or what? No, they'll be there. So imagine Esau, imagine Ishmael, imagine anybody else. There are 12 tribes and we know the Judah tribe and we know David. So David had so many brothers. What happened to their families? It's not recorded. Yeah. So there were the world was populated. Think of Noah and his 3 sons and it is only Shem ஒரு குட்டி லைன்ல இருக்கிற people தான் we are looking at. There were so many others. Okay. Yeah. Right. Interesting, la? Amazing, this part I really like. ஆனா இப்போ விசிட்டர்ஸ்க்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கோவிட்க்கு எல்லாரையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, அது வேற விஷயம். பட் இதுக்கு முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. So that entire area is very precious to all the 3. ஆமா. Very low problem. அதான் இவ்ளோ problem. Correct. That is why it is so important. And அந்த third temple-க்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. So the third temple எங்க வரணும்? இங்க தான் வரணும். இது யாரும் போய் சண்டை போடுறது இல்ல. It will be an uproar. It will be an uproar. And according to me, that's what is going to happen when Jesus comes back. When he steps on Mount Zion, there isn't going to be an uproar. And then maybe they'll do the temple. I don't know. That's right. Yeah. Okay, there is another reason. But that will become a kingdom of God. Of course. That will become a kingdom of God. That will become kingdom of God, yes. Yeah. So there is another reason why the temple gets destroyed, because we are talking about the temple so much. Let me finish the destiny of the temple. So temple Israel important, and God also explains in the Bible so much, pages and pages of information about what to do, how to do in the tabernacle and in the temple. Right? And Jesus casually says, idu irukadu oru kallukku mela oru kallu irukadu. No wonder they got so upset. Enna nee ipdi sollitinga evlo casual appadinu they get so upset because of that. Why was it not required? Is because the whole purpose of having a tabernacle or having a temple is to teach mankind how to behave, or what are the regulations and rules or requirements if a holy God is dwelling with impure mankind. Right? அப்ப அது விளங்கணும்ல. We do not understand. நமக்கு கடவுளுடைய holiness விளங்காது. According to me, I don't think we will ever get it. He is beyond our குட்டி mind. நம்ம மைண்ட் ரொம்ப சின்னது. God is way too big for us to understand what it even means for a holy God living among sinful men. We don't get the concept. And adukku dhaan avlo explanation God is telling. Sin oda nee vara mudiyadhu, nee ulla vandale burnt offering kuduttu va, adukapra you need a fellowship offering. Na un kuda irukkanumna adukku or fellowship offering venum, peace offering venum, free will offering venum. He is telling things that my standard and my level and stuff is so far away. Abdin kaatradhukku da I think he explained the tabernacle and the temple. When Jesus comes, from his words we can see that he
fulfills the whole purpose of the tabernacle and the temple. என்னெல்லாம் தேவை, okay, இந்த peace offering தேவையா, Jesus has done it. Burnt offering தேவையா, Jesus has done it. இந்த மாதிரி ஒரு wash basin மாதிரி ஒரு டெம்பிள்ல இருக்கணுமா, oh that is done by Jesus. அதுக்குள்ள ஒரு லைட் இருக்கா, oh Jesus says I am the light. அதுக்குள்ள ஒரு bread table இருக்கா, Jesus says I am the bread. If you see every component of the tabernacle/temple, Jesus fulfills. In other words, holy God or sinful man irukka mudiyadhu. So holy God sends his son, and the son says all those requirements I am fulfilling for you. Come through me to my Father. You can reach holy God through me. And the point is sollitu, he is telling the Jews, yappa inama temple thevilla. The whole point was a lesson to teach mankind. Now it's no more required. All that is required is I have already done. Now you don't need all those rules. You just have to believe me, and that is the way to heaven. Mundichu. John 3:16. Absolutely. Absolutely. And to make sure that happens, of course, this is our God, yeah? He makes sure the temple doesn't exist. Stupid ah poi offering கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க, இது தேவையில்லை. முடிச்சிட்டாரு அந்த பில்டிங்கே எடுத்தாச்சு. So imagine if the Jews don't accept the Messiah, accept Jesus' sacrifice, what is happening to their sin? What happens to their atonement? They don't have it. Kuddus. I know. But then thank God, that's why the Holy Spirit is teaching so many people in the last few years. And there are so many Jews who have become Christians. There are so many Jews, hundreds and hundreds and hundreds of Jews who have become Christians. Because it's just logic. All this happened after Israel became a country. ஏன்னா அது வரைக்கும் அந்த promises for Israel, destiny of Israel ரொம்ப குழப்பம். Where people cannot understand. Apo God will come and rule and he will step on Jerusalem. Apla sonna, imagine Martin Luther time. They don't get it. Yo, Israel ne onnu illa. And the captivity ku appuramme veveera kingdoms are ruling. Avanga or ruler or border or army illa vachi illave illaye. Appo Jerusalem na idu enamo thappa varudhen sollitu dhaan. And the understanding of the Protestant church became very metaphorical. Oh, Jesus will come and rule na, Jesus is ruling in our hearts. Appadi aichu. Or a metaphorical. Israel ku blessing na, namma da Israel. Namma da Israel aitom. And mari like or mari or பிச்கா ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, மெட்டபாரிக்கல் ஆயிடுச்சு. We don't read the Bible literally. அப்படியே பச்சையா வாசிச்சு புக் மாதிரி வாசிக்க மாட்டோம். இப்படின்னா இப்படி அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு நம்மளே ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். Right? That was till 1947. This is just now, less than 100 years ago, when the country formed. ஒரு country form ஆன பிறகு imagine reading, இஸ்ரேலுக்கு நான் வருவேன்னா, ஐயோ இஸ்ரேல் ஒன்னு இருக்கே, ஜெருசலேமுக்கு வருவேன்னா, அப்பனா it is not no more euphemism. You read Bible as it is. So in the understanding has come by God's grace after Israel formed. Ellarum they started rereading Bible very differently. And they got this understanding God has blessed. This was the understanding, by the way, of the apostles. அது இடையில தான் கொஞ்சம் மாறி போயிட்டு திரும்பி it is coming back again. So all the இடையில உள்ள concepts எல்லாம் கொஞ்சம் it would have gone away. ஏன்னா if you see 430 years you will struggle in a strange land and கடவுள் ஏப்ரஹாம் சொன்னானா, it was exactly 430 years. When he said 70 years of captivity, it was 70 years of captivity. அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நான் 1000 years வந்து ரூல் பண்ணுவேன்னா, we better believe it will be 1000 years of rule. Why should we guess something else? Why should we even think like, oh, he's already ruling now? I don't think that's right, la. So just literally vaascha podum Bible. Abdiye pachaya vaascha podum. That understanding is good. But auntie, now like in the Bible and all, it's like misinterpreted, right? Like
Shusho, the words are. say like that. Cholu Jenny. Did you meant like that, or did you mean to say the Bible or like the people? No. Bible remains the same. That hasn't changed for thousands and thousands and thousands of years. It has not changed. It is still the same. The letters and the words and the alphabets are still the same. That hasn't changed at all. So when you say misinterpreted, it is only certain parts of the Bible which is talking about the future where people kind of assume little differently. So அதனால தான் அந்த ஒரு little bit of a wrong understanding. Otherwise, the core concepts of Jesus are salvation, God sent Jesus, God blessed us with the Holy Spirit. All that doesn't change. Okay, all that remains the same. And what I'm talking about is the future part. Understanding the future. Understanding the future la dhaan konjam thappu varum. Pamela, do you know what is the dome of the rock irukku illaya? அது எப்ப கட்டப்பட்டுச்சுன்னு தெரியுமா? I can't hear you clearly. அது யாரோ இடையில Can you put yourself in mute pa? Thank you. I don't know சொல்லுங்க. In the Al-Aqsa Mosque and also the dome of the rock. Do you know when it was built? Okay, mosque nale okay, Muslims vandade 600 kapra. Correct auntie, 600 years after Jesus தான் வந்தாங்க. So இவங்க மாஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா இன்னும் அதுக்கு அப்புறம் கேட்டிருப்பாங்கல்ல auntie. Probably it is I don't know auntie, I don't want to be I also அந்த ரூலர்ஸ் யாராவது கேட்டிருப்பாங்க. Maybe it's like 1000 years old. கூகுள் பண்ணா தெரிஞ்சிரும். ஆமா, கரெக்ட். ஓகே. இது கட்டினது வந்து ஆன்ட்டி ஜோர்டன் கிங் ஹுசைன். Now I say the dome. The dome of the rock. So you now talked about Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque அது ஒரு குட்டியோண்டா இருக்கு. You can see my picture and the cursor. ஆமா, சின்னது ஓரமா இருக்கும் பாம்போல. ஆமா, இது Abraham rock. So don't this is not a worship place. This is just a museum. Correct. So in the dome of the rock was built by Jordan, is it? By the king of Jordan? ஆமா, இப்போ அவருடைய son ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க சன்னோட அப்பா. So that is very recent. Okay. And the golden dome was done by King Hussein. ஆனா அந்த இடம் was already there. Suleiman the Great ன்னு சொல்வாங்க தெரியுமா? Crusaders எல்லாரையும் சண்டை போட்டு. Crusaders are like 500 years old. So ஆமா, 500 years old. Yeah. Thank you. I'm not sure of that time. Okay. Right. Anything else? Jenny, you wanted to ask something more? No, auntie, all clear. Oh, wow. Okay. இப்ப இஸ்ரவேல் தேசம் மறுபடி கட்டப்பட்டு, அதாவது உருவாக்கப்பட்டு, இஸ்ரவேல் அந்த யூதர்கள் எல்லாம் அங்க வந்து சேர்றாங்கல்ல, அது வந்து ஜீசஸோட செகண்ட் கம்மிங்க்கு ஒரு அடையாளம் தானே? Definitely. So இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஒரு blessing இருக்கு. blessingனா அவங்களோட prophecy இருக்கு that God will gather them from it's also written God will scatter them and it's also written I will gather you. Okay, so அந்த கேதரிங்லாம் நடக்கல பாருங்களேன், இப்பதான் நடந்திருக்கு. அதான் அந்த கண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் they gathered. எல்லாரும் எங்கேயோ வந்து சேர்ந்தாங்க. அது ஒரு கேதரிங். ஓகே, that is one gathering when the country formed. But அடுத்த gathering when Jesus comes is a very different kind of gathering. So அந்த gathering will be the church. Church is anybody who believes in Jesus. So the church will இது என்னோட my understanding. Anything about future you don't have to believe me, you need to check the Bible. So I will share
எனக்கு புரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ரெவலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே சர்ச்னு வரும். முதல் 2 சாப்டர் 3 சாப்டர். அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரே இஸ்ரவேலுடைய வார்த்தைகளா இருக்கும். லயன் ஆஃப் ஜூடா அந்த மாதிரி லைக் லாட் ஆஃப் இஸ்ரவேல் குறிச்சு இருக்கிற பாயிண்ட்ஸா வரும். சோ அப்பதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ராப்சர்ல சர்ச் வில் கோ அப் போயிடுவாங்க. எல்லா பீப்புள் வில் பி கோயிங் அப். அண்ட் அப்புறம் திரும்ப ரெவலேஷன் 19 பார்க்கும்போது ஜீசஸ் கூட வருவாங்க தெரியுமா, அதுக்கு பின்னால tens of thousands of people are there ன்னு இருக்கும். So the understanding is that is the church coming back. The church is coming back along with Jesus back again. So இப்ப இந்த இடையில இருக்க பீரியட் இருக்குல்ல, chapter 4 to 19 is for Israel. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா God can decide Jesus நம்புறவங்க எல்லாம் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன், மத்தவங்க எல்லாம் பை பை சொல்லலாம். பட் இஸ்ரேல் அவருடைய செல்ல பிள்ளை, அதனால இஸ்ரேலுக்கு அவங்களுடைய மெத்தட்ல திரும்ப போய் அடிச்சு திருத்தி பனிஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி லைக் டஃப் லெசன்ஸ் கொடுத்து he will show them that he is God, right? Then of course there will be lot of people who believe he is God. Even at that time நம்புறவங்க இருப்பாங்களா இருக்கும். அந்த people will be saved. So ஆனா அதுதான் இந்த டஃப் டைம். அந்த சன் டார்க் ஆறுது, எக்கானமி will fall, உபத்திரவ time of tribulation which they have never seen அப்படிலாம் இருக்கும். 1/3 will die off, 2/3 will die off. அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு காலம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆமா. பட் the understanding is that is for Israel. ஏன்னா அது எல்லாமே ஒரே இஸ்ரேலி ஃபைடா இருக்கும். ஒரே மக்கள் எல்லாத்துக்கும் கிடையாதா? ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாத்துக்கும் கிடையாதா? ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டுல வந்து இஸ்ரவேல்னு தனியா இல்ல, ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் எல்லாருமே கடவுளோட பிள்ளைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். ஆமா. சோ அந்த பிலீவர்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்கன்னு சொல்றேன்ல சாப்டர் 4ல, அப்படி பைபிள்ல இல்ல. என்னப்பா சொல்லுங்க. அந்த டைம்ல எல்லா நாட்டு மக்களும் தான் இருப்பாங்க அதுல. அப்போ அதுல இஸ்ரேல்ல பிறந்த ஜீசஸ நம்புறவங்களும் இருப்பாங்க, இந்தியால பிறந்த ஜீசஸ நம்புறவங்களும் இருப்பாங்க, பிலிப்பீன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, ஆப்பிரிக்கால இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதுல இஸ்ரேல் people who have accepted the Messiah will be there, their church. Anybody who believes in Jesus is the church, is part of the church. So the church will be taken up. The remaining people there are lessons to learn. A tough time, very 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 difficult times. ஆமா, அது times of tribulation தான். அது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இதுதான் டோம் ஆஃப் த ராக், நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம். ஓகே, நவ் ஸோ வி சா எப்படி ஆஸ் தோ இட் இஸ் லைக் காட் தன்னோட பிரியப்பட்ட மகனை கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ரிஹர்சல் பார்த்த மாதிரி ஏப்ரஹாம்கிட்ட கேட்ட மாதிரி இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்களேன், ஆஸ் தோ ஹிஸ் பிலவட் சன்னை கொல்றதுக்கு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிஹர்சல். So he is telling Abraham, give your son அப்படின்ற மாதிரி. So there is a lot of pattern between Isaac and Jesus. So let us see some of them. Isaac was ரொம்ப நாளா காத்திருந்து பிறந்த son. ஆனா முன்னாலே அனௌன்ஸ், இட் வாஸ் டோல்ட் இல்ல, இப்படி ஒரு மகன் பிறப்பான் அப்படின்னு இட் வாஸ் டோல்ட். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வேற சொல்லி இருந்தது. பேர் கொடுத்துட்டாங்க, இவங்க பேர் ஐசக்கா இருக்கும், இவங்க பேர் ஜீசஸா இருக்கும்ட்டு. ரெண்டு பேருமே ஒரு நாட் அ நார்மல் பர்த் இல்ல, மிராக்குலஸ் பர்த். இவங்க சைட்ல ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு பேபி, இங்கே வெர்ஜினுக்கு பேபி. ரெண்டு பேருக்குமே காட் விசிட்டட்னு சாராக்கும் இருக்கும், காட் விசிட்டட் மேரின்ற வார்த்தை, அந்த வார்த்தை ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கும். ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சன். ஆர்டர் மாறி போச்சு. ஓகே, ரெண்டு பேருக்கும் தேவர் ஜாய் டு த ஃபாதர் இல்ல, ஏப்ரஹாமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்தாரு. அண்ட் ஜீசஸ் ஆல்சோ வென் பேப்டிசம்லாம் ஐ எம் வெரி மச் ப்ளீஸ்ட் வித் மை சன்னு சொல்வார் இல்ல. ஸோ தேவர் தேர்.
ஐசக்குக்கும் இஸ்மாயிலுக்கும் சண்டை எல்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்ல. சோ ஒரு மாதிரி ஒரு இல் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. ஜீசஸும் அவரோட வீட்டுல they were not very happy brothers. They had tough time. He had a tough time. Jesus and Isaac were called to die. ரெண்டு பேரையும் ஒரு யங் வயசுல they were called to die, right? They were called, but both of them were obedient to their father. They didn't have any problem with it. Both were agreeing and willing. Okay, ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு 3 days இருந்தது. நோட் பண்ணீங்களா? சோ ஏப்ரஹாம் போய் மவுண்ட் மொரியாக்கு போய் சேர்றதுக்கு ஒரு 3 நாள். சோ அவருடைய மென்டல் ப்ராசஸ் யோசிச்சு பாருங்க. என் மகன் செத்துட்டானே நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாரு டில் அந்த ரேம பாக்குற வரைக்கும். கரெக்டா? சோ அது ஒரு 3 நாள் ஏதோ செத்த மாதிரி, ரைட்? சோ இதுலயும் ஒரு 3 days of death இருக்கு. ரெண்டு பேரும் ஒத்து இருந்தாங்க. they were in unison, they were in agreement. இல்ல, both of them were in agreement to do it. Both of them carried their wood, right? Here Isaac carried, here Jesus carried the cross. Both went up the hill. Both were pretty silent. They didn't argue, they didn't fight, they didn't make a scene. லாம் பண்ணல. ஐசக்குக்கு பதிலா there was a substitute. இங்க he himself was the substitute for the world. Big difference there, right? And if you remember, Abraham சொன்ன வார்த்தையும் அதான்ல, God will give for himself a sacrifice. அவர் தனக்கு தேவையான sacrifice அவர் கொடுத்துக்குவார். Correct? This is exactly what happens. அவருக்கு ஒத்த sacrifice, அவருக்கு தேவைப்பட்ட sacrifice மேனால கொடுக்க முடியாது. பரிகாரம் we cannot do. Only he himself can provide that holy sacrifice. So he did that. Somebody is drawing on my screen. Okay. And they came back after 3 days. இல்ல, இந்த 3 நாள் அந்த வருத்தம் இருந்தாலும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு எழுதல பைபிள்ல. சோ ஏப்ரஹாமுக்கு அந்த 3 days of டைம்க்கு அப்புறம் அவருக்கு தன்னோட சன் கிடைச்ச மாதிரி, ராமோட சாக்ரிஃபைஸ் முடிச்சிட்டு. சேம் திங், லைக் he came back resurrected after 3 days. Very 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 interesting. இந்த சீன் முடிஞ்சதுல இருந்து ஐசக் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தாரு. ஐசக் அந்த 2 people கீழே நின்னாங்கல்ல, 2 people were standingல, அவங்க கூட சேர்ந்து வந்தாங்க, அவங்க அம்மாவை பார்த்தாங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே எழுதல. ஐசக் is not mentioned till he meets Rebecca. அந்த scene வரைக்கும் Isaac is not mentioned in the Bible. Exactly what will happen with Jesus. He is not there on earth or in action till the wedding with the church and the bride, right? So that is very interesting. யார் கூட்டிட்டு வந்தா ஐசக்கு பிரைட? எலியேசர் கூட்டிட்டு வந்தார். எலியேசருக்கு அர்த்தம் ஹெல்பர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ அதேதான்ல, ஹோலி ஸ்பிரிட் தான் நம்மளை கூட்டிட்டு வர்றது. நம்மளை யார் ஜீசஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போறா? ஹோலி ஸ்பிரிட், right? So inge Eliezer brings the bride and here Holy Spirit brings the bride. Eliezer brought a lot of gifts to Rebecca. யார் கிட்ட இருந்து நான் வரேன் காட்டுறதுக்கு ஒரு உதவியா he'll come with gifts. நான் கேமல் கம்மல் எல்லாம் கேமல் அண்ட் கம்மல் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. Okay, same thing. Holy Spirit leads us by and gives us gifts, right? So this is a fantastic type. Okay, so this is called a type. Akida is an amazing type of father giving a son. Okay, any questions, anything to tell, anything to share? இந்த இடத்துல சாரால் பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல இல்ல பாயிண்ட்ல இல்ல. அதான் அதெல்லாம் ரொம்ப யூனிக். யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரியல் லைஃப் சாதாரண கதையா யோசிச்சா கட்டாயம் இருந்திருக்கணும். சாரா இதர் அப்செட்டா இருந்திருக்கணும், ஆர் மேபி பிலீவரா இருந்தாக்கா என்கரேஜ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். Nothing. And that is exactly how the cross is. There is nobody else in the scene. It's a deal between father and son. இதெல்லாம் தான் நான் சொல்றேன்ல, the way Holy Spirit records na, this cannot be done just by a human. Impossible. இவ்ளோ clean-ஆ எழுதுறதுக்கு.
it has to be written by somebody who is beyond time. Time அவருக்கு கணக்கு இல்ல, இப்படி நடக்க போதுன்னு தெரியும், இந்த டைம்ல அப்படி நடத்துவார். Unbelievable, unbelievable, seriously. Okay. Somebody wants to know something because எனக்கு chat வாசிக்க முடியாதுப்பா. Let me read. No, the people who compiled all these manuscripts, you know, must have really done it fantastic. I don't know with what thought. Oh, auntie, this was called for. There are, I forgot the number of times. I think 3,400 times where it is written God spoke, and it is also mentioned write it down, write it down, write it down. Ah, okay. So when God starts talking to Moses and gives him all the stuff, he says, go write it down, write it down. He says so many times. Okay. So it was even with regard to building of the temple or tabernacle. He had given to write it down. He has told it, write it down. Analda idella or casual recording e kediyadu. They are very 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 clear. And ரொம்ப critically important வந்து the Dead Sea Scrolls. You know about the Dead Sea Scrolls illa? So let me tell. So Dead Sea is a sea in Israel, near Israel, and அதுக்கிட்ட வந்து they found some scrollna தெரியும்ல, சுருள்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த சுருள்கள் வந்து are 2000 years old. Okay, so நமக்கு 2000 years old na Jesus time, right? So அந்த டைம்ல எழுதப்பட்ட சுருள்கள், அதுல வந்து you can get the whole Bible from that சுருள். Okay, and it matches 99%. 4 errors were found based on King James Bible. And the 4 errors were all like spelling mistake of names like Aruna and Ornan அப்படி இருக்குல்ல, அது வெறும் பேர், அந்த பேரை எழுதுறவங்க எப்படினாலும் எழுதிருக்கலாம்ல. So so அந்த மாதிரி இது, or instead of saying Jesus Christ, Christ Jesus னு எழுதுனா அப்படி, it is still the same. Not a single error. Not a single error. So the scriptures have been beautifully preserved, amazingly preserved. Somebody has a doubt, pa? Sam, is there any comment you wanted to share? Yeah, maybe by mistake you have raised your hand, Analda. That is why. Okay, so that's about Isaac. I think we will continue Isaac today. Kalyanathilanda we will continue from next time because we have just 5-6 minutes more. Any other thought? I mean, and the Dead Sea Scrolls patti would not interesting point. Okay, so now that I have time I can share. The Messiah the Jews when they only wrote the scriptures illa, so lot of prophecies about how the Messiah will be is recorded. Many around 800 prophecies are there. அப்போ எல்லா ப்ராஃபஸிலையும் what they understood was David மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் கிங், ஸ்ட்ராங்கா, ரொம்ப வேலியன்ட்டா, விக்டோரியஸா ஒரு கிங் வந்து அவங்கள காப்பாத்திடுவாங்க. as a nation, அவங்க எப்பவுமே they think corporate. Okay, as a country காப்பாத்தி அவங்களெல்லாம் சேவ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு they are waiting for that Messiah. Okay, so அந்த thinking இருக்கிறவங்க, but that is true. அவங்க கண்ணோட்டத்துல exactly that's going to happen in Revelation 19. It is going to happen. இல்லாம இல்ல, அதே prophecies வரும். So the first coming prophecies வந்து are 100 and the second coming prophecies 700. So you can understand as a normal people, maybe அது நிறைய இருக்கறனால maybe they focused more on a kingly Messiah. Okay, அப்போ இந்த
ஹம்பிளா வந்த ஜீசஸ வந்து they could not fit. என்னடா இது, இவர் வந்து சேவ் பண்ணவர் பார்த்தா ஒன்னும் நடக்கல. அவங்களுக்கு வந்து அது லிங்கே வரல. So if you see Isaiah 53 வாசிச்சிருக்கீங்கல்ல, கட்டாயம் எல்லாரும் வாசிச்சிருந்திருப்பீங்க. It talks about he's beaten, he's striped, he carried our iniquities, அதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப அது அவங்களுக்கு விளங்கி இருக்குமா? விளங்கி இருக்காது. என்னடா அது, நம்ம கிங் மாதிரி வர மெசையா எப்படி இப்படிலாம் கஷ்டப்படுவாருன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஐசாயாவை பைபிள்ல வைக்கலாமா வேணாமான்ற கூட நினைச்சாங்களாம். பிகாஸ் அவ்வளவு ரொம்ப மாதிரி தப்பு தப்பா இருக்கே அப்படின்னு. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இந்த டெட் சி ஸ்க்ரோல்ஸ் கிடைக்கும் போது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கிடைச்சது ஐசாயா. பெஸ்ட் பிரிசர்வ்டு புக் ஐசாயா. ஹோல் கம்ப்ளீட் புக் வித்வுட் எனி ப்ராப்ளம் கிடைச்சது ஐசாயா. அதனால now இஸ்ரேல்ல they have built a museum and அந்த மியூசியத்துல they highlight, அந்த மியூசியமே டெட் சி ஸ்க்ரோல்ஸ்க்கு அதுல ஹைலைட் பண்ணது the whole book of Isaiah. So now yeah, it is very very interesting. But I think there are a lot of Christians, you know, I don't know, it must be true. Netanyahu, the people ruler, John, is he ruling now? I do not know. He conducts Bible study. Is it? Yeah, Netanyahu conducts Bible study. Okay. So he's a Christian? Yeah. So they don't call themselves Christians. They call them Messianic Jews, meaning Jews who have understood that the Messiah has come. Yeah. So they are called Messianic Jews. Actually, Messianic Jews Bible studies are very very interesting. If you get it. Absolutely. They understand the Old Testament. They're deep rooted in their religion. Yeah. And now this revelation has gone to them. Correct. அதனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது கேக்குறதுக்கு. நிறைய அண்டர்லைன் மீனிங்ஸ் விளங்கும். நீங்க அப்படி பண்றீங்களா, இது செய்வீங்களா, நமக்கு அந்த ஜூயிஷ் பிராக்டிசஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் தெரியாது. ஆமா, இட்ஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் நெசசரி, இட் இஸ் ஜஸ்ட் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Cool. அதான் ஐசக். சரிப்பா. I think anything more? Okay. சரி, யாராவது ஜெபம் பண்றீங்களா? ஐரன் ஆண்டி ஜெபம் பண்ணிடுறீங்களா? Okay. Father God, thank you so much, Father, for this lovely evening you've given us to be able to study about what you have for us, what you desire of us, that we should know about you, God, and about this world, oh Father, about your creation, oh God. We thank you and praise you for all the wonderful truth that has been given to us today. It was your doing. You brought us all together. We thank you and praise you for that, oh God. You're such an awesome God. You love us. You continue to love us, oh God, in spite of all our problems, all our shortcomings. You're so loving. Thank you so much, oh Father. Thank you for all your love for us in giving us your Son to show us, oh Lord, what we need to do to be able to believe in you, oh God, and prepare ourselves for that kingdom that you have meant for us, oh God, which you're going to give to us one day. We thank you, Father. Thank you for this study. Thank you for Pamela, oh God. You've given her wisdom. You've given her the knowledge. You've revealed yourself to her, oh God. We thank you and praise you for the passion with which she shares it with us, oh Father. Thank you so much. Thank you for the light that's been shed, oh God, in our path. The path that we need to take to approach you, to have you. And we pray, oh God, you will bless each one of us who are blessed by this today, that we'll be enriched to lead a life which can help us, oh God, to bring others to know you in a more intimate way. Oh Father, we pray that you will bless us all.
and show us thy way more and more. In Jesus' precious name, till we meet again, oh God, in this study, we leave everything at your feet for you to be with all of us. Guide us, protect us, and help us. And take care of us, Father. In Jesus' name, we commit this prayer at your feet. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pamela. Thank you so much. God's grace.